वेलकम टू प्रशिक्षण साथी 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 साथी। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण मानक समस्त को नमस्कार। आज यही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपण मानक पुणी थे हृदयर सहित स्वागत जनाए। आमर पीएस मीडिया चैनल जदि आपण मैंने सब्सक्राइब करना अनुरोध करुच्ची सब्सक्राइब करूँ। नियमित भाव में आम सहित जड़ित रुहतु। आपण मानकर आत्मिक अभिवृद्धि निमंते यह चैनल प्रतिदिन नूतन नूतन शिक्षा उपरे आपण मानक शिक्षा दे कढ़ाई नेब। मु मन पकाइवाई चाहे आम साउंड डॉक्ट्रिन बा हितजनक शिक्षा शिखुअछु। यार दशम भाग रे आज आपण मानकु स्वागत जनाए। आम दशम भाग शिखिबा। आज प्रसंग हेउछि डू नॉट मिस्टेक गॉड्स पेशेंस, अर्थात परमेश्वरंकर धैर्य प्रति भूल धारणा न थाउ। परमेश्वरंकर धैर्य प्रति भूल धारणा न थाउ ए विषय रे आज आम दृष्टिपात करिबा। मु आशा करुछि आपण माने प्रस्तुत ही अछंती आम मिलेमिशे शिखिबा। आसंतु आम छोट प्रार्थना करी प्रभुंकर शिक्षा मध्य को जीवा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आम आपणा को नम्र करी तुम चरण तले आसुछु। प्रभु तुमरी पवित्र आत्मार चालना आम मान को दियो। आमर बुद्धि ज्ञान को तुम्हें प्रस्तुत कर, ज्ञानर चक्षु को खोल। तुम वाक्य पढ़ू बुझीबू, तदनुसार शिखी आम समर्पित जीवन काटिबा साहाय्य कर। जीशु नाम रे मागुछु पिता, आमेन। पुणी थे मन पकाइवाई चाहे आम साउंड डॉक्ट्रिन बा हितजनक शिक्षा शिखि आसुअछु। नियमित भाव में आम मन परिवर्तन संबंध में शिखुछु। यार दशम भाग परमेश्वरंकर धैर्य प्रति भूल धारणा न थाउ ए विषय रे आज आम शिखिबा। पूर्वर आम शिखिथिलु मन परिवर्तन परमेश्वरंकर आह्वान अनुसार होइथाए बोलिकी। यह सत अटे, किंतु जानि रखिबा उचित परमेश्वर आमको मन परिवर्तन करने केबे मध्य बाध्य करती नहीं। परमेश्वर आमर स्वाधीनता को सम्मान दियंती। पवित्र आत्मा ही एकमात्र जे कि आमको भूल कले आम हृदय मध्य आमको दोषी साब्यस्त करि थांती। मन परिवर्तन हेउछि आमर दायित्व। एथिपाई परमेश्वर अपेक्षा करि अछंती। एथिपाई परमेश्वर अपेक्षा करि अछंती। परमेश्वरंकर धैर्य आमको मन परिवर्तन करने निमंते यथेष्ट समय दे थाए। रोमियो तार 2 पर्वर 4 पद को जदि आम पाठ करिबा, रोमियो पुस्तक मु आपण मानक निमंते अंशटी पाठ करबा पई चाहे। रोमियो तार 2 पर्व और 4 पदरे ए प्रकार लेखा अछि, किंबा ईश्वरंक कृपा जे तुमको मन परिवर्तन आड़क घेनी जावाक चेष्टा करे, यह न जानी तुम्बे कि ताहांकर कृपा धैर्य और चिरसहिष्णुता रूप धन सबु तुच्छ करुअछ। आमे न जाने कि परमेश्वरंकर धैर्य को तुच्छ करुछु। यह तुच्छ करबा अनुचित अटे। द्वितीय पितर तार 3 पर्व, द्वितीय पितर 3 पर्व आउ 9 पद आ 15 पदर प्रथम विषय जदि आम देखा, सेठी विशेषतः दीर्घ सहिष्णुता संबंध में लेखा अछि। मु 9 पद पाठ करुछि। विलंब बोली जेपरि केतेक भावंती, प्रभु आपणा प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नहीं, किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअंती बरं समस्ते मन परिवर्तन करंती, यह इच्छा करी से तुममानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती। 15 पदर तार प्रथम लाइन रे प्रकार लेखा अछि, पुणी आममानक प्रभुंकर दीर्घ सहिष्णुता त्राणजनक बोली ज्ञान कर। प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु आममानकु समय देउछंती। प्रभु सहनशील बा दीर्घ सहिष्णु अछंती, धैर्य धरिछंती। आमे भूल करुथिले मध्य यार अर्थ हेउछि कोन, से आममानकु समस्त को परित्राण देवा निमंते चिंता करंती। आ सेथि निमंते आमे भूल तांकर दीर्घ सहिष्णुता को भूल भाव में बुझिबा अनावश्यक अटे।
तृतीय विषय प्रभुंकर धैर्यर सीमा अच्छी मन आम अनेक समय भावुँ प्रभु प्रभु धैर्यशील परमेश्वर अटंती से दीर्घ सहिष्णु परमेश्वर अटंती ठीक अच्छी किंतु ताहार मध्य गोटे सीमा अच्छी यह आम जाना आवश्यक जदि यार जदि बाइबल को जदि आम नियमित भाव में ध्यान करवा बाइबल आमको स्पष्ट रूपे शिक्षा देउछि प्रभु जे सहनशील परमेश्वर किंतु सदाकाल पाई नुहे सहनशीलतार मध्य किछि निर्दिष्ट समय अछि। उदाहरण स्वरूप जदि आम आदि पुस्तक जदि देखिबा आदि पुस्तक तार 6 पर्व रे नोहंक विषय रे लेखा अछि। आदि पुस्तक 6 पर्व नोहंक 3 पद को जदि आम पढ़ा ये प्रकार लेखा अछि। तहिरे सदाप्रभु कहिले आम्बर आत्मा मनुष्य उपरे सर्वदा अधिष्ठान करिब नाही जेहेतु सेमानंकर विपद गमन रे सेमानंकर मांस मात्र एथि निमंते आममानकर समय 120 एथि निमंते सेमानकर समय 120 वर्ष हेबो। प्रभुंकर आत्मा मनुष्य मानक उपरे सर्वदा अधिष्ठान करिब नाही। जदि आम देखिबा प्रथम पीतर तार 3 पर्वर 20 पद सेठी दीर्घ सहिष्णुतार समय सीमा थिला आ दीर्घ सहिष्णुतार समय सीमा मध्य मन परिवर्तन न करने हेतु सेमाने दंड प्राप्त होते। मु पढ़ुछि प्रथम पीतर तार 3 पर्व आउ 20 पद एठी ए प्रकार लेखा अछि। पूर्व काल रे नोहंक समय रे जहाज निर्मित हेउथिबा बेले जेतेबेले ईश्वर दीर्घ सहिष्णु होई अपेक्षा करुथिले सेही समय रे सेमाने अबाध्य होइथिले। सेही जहाज रे प्रवेश करी अल्प लोक अर्थात 8 प्राणी जल मध्य देई रक्षा पाइले। दीर्घ सहिष्णुतार गोटे समय थिला से समय को सेमाने सद्व्यवहार न करने हेतु सेमाने जल द्वारा नष्ट हेले। मात्र 8 जन लोक प्रभुंकर सहनशीलता को बुझिकी सठिक समय रे जहाज मध्य प्रवेश करथिले आ तद्वारा सेमाने रक्षा पाइथिले। जदि आमे देखिबा एफिसिय पुस्तक तार 4 पर्व आउ 30 पद एफिसिय पुस्तक एफिसिय 4 पर्व 30 पद एक प्रकार लेखा अछि। आउ ईश्वर जो पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होई अछ ताहाकू दुख दियो नाही। अर्थात आमे आम मध्य जेतेबेले अनुताप आसुछि आ प्रभुंकर अनुताप करी प्रभुंक निकट रे फेरिबार सुयोग अछि पवित्र आत्मा आम को ताहा मध्य को कढ़ाई नउछंती सेठरे पवित्र आत्मा को रुद्ध करिके आमे प्रभु को दुख देबा नाही। आउ प्रथम थेसलोनिक तार 5:19 पद लेखा अछि आत्मा को निर्वाण कर नाही बोले कि पवित्र आत्मा आम को जेतेबेले सत्य मध्य को कढ़ाई नउछंती आमे सत्य मार्ग रे परिचालित हेबा आवश्यक। गीत रचक दाऊद को मध्य आम उदाहरण स्वरूप नहीं पारिबा। गीत रचक दाऊद तांकर अनुध्यान अनुसार गीत संहिता 7, 11 और 12 पदरे जदि न फेरती तेबे से आपना खड्ग शाणित करिवे। गीत रचक दाऊद कहते जदि आम मन परिवर्तन कर प्रभु निकट को न फेरु तेबे से आपना खड्ग शाणित अर्थात से आमको दंड देवा निमंते आपना खड्ग को प्रस्तुत करेंगे। सलमन यहाँ सलमन बुझा अनुसार जदि आम देखा हितोपदेश 29 पर्व 1 पदर से कहते आपना ग्रीवा शक्त कले बोलिकी आउ से सब भग्न हेब। बारंबार आमको सुजोग मिलूँ बारंबार सुजोग मिलवा सत्वे जदि आम आपण हृदय को कठोर करवा अपना ग्रीवा को शक्त करवा मन रखु यह भग्न हेबार मध्य गोटे समय आसुछि। जिसाय 55 पर्व तार 6 पदर लेखा अच्छी कौन जे पर्यंत सदाप्रभुंकर उद्देश्य मिलुअछि से पर्यंत तुमे माने ताहांकर अन्वेषण कर। जे पर्यंत सदाप्रभुंकर उद्देश्य मिलुछि सदा सर्वदा सदाप्रभुंकर उद्देश्य मिलिब नै जे पर्यंत मिलुछि से पर्यंत ताहांकर अन्वेषण करिवार उचित। अर्थात प्रभुंकर सहनशीलतार मध्य लिमिटेशन अच्छी तार समय सीमा अच्छी। दानिएल पुस्तक तार 5 पर्व और 2 पद 4 पद और 5 पद एठी मध्य आम परमेश्वरंकर दीर्घ सहिष्णुता और ता परवर्ती समय दंड संबंध में आम देखुछु। दानिएल तार 5 पर्व 2 पदरे प्रकार लेखा अच्छी ताहार पिता नबुकदनेस्सर जेरुसालेम स्थ मंदिर जो सकल सुना और रूपार पात्र आरोहण करिथिला
ତହିଁରେ ରାଜା ଓ ତାହାର ଅମାତ୍ୟ ବର୍ଗ ପୁଣି ତାହାର ପତ୍ନୀଗଣ ଓ ଉପପତ୍ନୀଗଣ ଯେପରି ପାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ବେଲେଶ୍ଚର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁ କରୁ ସେ ସକଳ ପାତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ଚାରିପଦରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରୁ କରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା, ପିତ୍ତଳ, ଲୁହା, କାଠ ଓ ପଥର ନିର୍ମିତ ଦେବଗଣର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବୋଲିକି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ରହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଉ 5 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, 5 ପଦରେ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ମନୁଷ୍ୟର ହସ୍ତର ଅଙ୍ଗୁଳି ଆସି ରାଜପ୍ରସାଦର କାନ୍ଥର ଲେପନ ଉପରେ ଦୀପଧାରର ନିକଟରେ ଲେଖିଲା, ଆଉ ହସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଲେଖିଲା ରାଜା ତାହା ଦେଖିଲା ବୋଲିକି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସେଠି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାଙ୍କର ବିଳାପ ମଧ୍ୟରେ, ବିଳାପରେ ପ୍ରକୃତ ଏହି ସତ୍ୟତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 23 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ 23 ପର୍ବ ଆଉ 37 ଆଉ 38, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୁକୁଡ଼ା ଯେପରି ପକ୍ଷ ତଳେ ଆପଣା ଶାବକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରେ, ସେହିପରି ମୁଁ କେତେଥର ତୋର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବିଳାପର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସେ ସୁଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାର ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାହାନା ଆମେ କରିଥାଉଛୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବାହାନା କରୁଛୁ। ସାଧାରଣ ବାହାନା ବା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ କେତେକ ଭାବୁଛୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ମୋର ପାପ ସେତେ ଖରାପ ନୁହେଁ, ମୋର ପାପ ଟିକେ ଚଳିବ ବୋଲିକି। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 13 ପର୍ବ 3 ପଦ ଆଉ 5 ପଦରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲିକି କହୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି ପାପ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖରାପ ପାପ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ପାପ ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଆମେ ନିଜକୁ ଠକୁଛୁ ଆଉ ବାହାନା କରୁଛୁ, ମୋର ଏହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି। ଉପଦେଶକ ତାର 8 ପର୍ବ 11 ପଦ 12 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଦଣ୍ଡ କେବେ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17 ପର୍ବ ତାର 30 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି। କେତେ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହର ଛାୟା ତଳେ ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚୁଛି, ମୁଁ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବୋଲି। ରୋମିଓ ତାର 5 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପ ଅଧିକ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଧିକ ହେଲା ବୋଲିକି। ଯଦି 12 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଠି 6:12 ପଦରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଅନୁଗ୍ରହ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ କି ପାପରେ ରହିଥିବା ତାହା କେବେ ହେଁ ନ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, କେତେଜଣ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପାଇଛୁ, ଆମର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଆମେ ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଥିବା ଲାଇସେନ୍ସ ନୁହେଁ। ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ବୋଲି କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପ୍ରତିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା? ଏଠି ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଏହା କେବେ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ ବୋଲିକି। କେତେଜଣ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଓକିଲ ବା ମୋର ସପକ୍ଷବାଦୀ, ଆଉ ସେ ମୋର ନିନ୍ଦା କରିବେ ନୁହେଁ, ସେ ମୋର ଦୋଷାରୋପ କରିବାର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ମୋର ସପକ୍ଷବାଦୀ ହେବେ ବୋଲିକି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପାପ ନ କର, ଏଥି ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓକିଲ, ଆପଣମାନେ ପାପ କର ଏହା ବୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷବାଦୀ। ମୁଁ ତୁମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛି, ତୁମେ ପାପ କର ଏହା ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ସପକ୍ଷବାଦୀ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଉ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ିବା
ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ପର୍ବ ଆଉ 1 ପଦ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେପରି ପାପ ନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଲେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ପାପ କରେ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଧାର୍ମିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍କୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍କୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେଖିବା, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେପରି ପାପ ନ କର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପାପ କରିବା ପାଇଁ ସପକ୍ଷବାଦୀ ଅଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ହିଁ ଭାବିଥାଉଛୁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବାହାନା କରୁଛୁ, କହୁଛୁ କ'ଣ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ମୋର ନଥିଲେ ଆଉ କିଛି କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ରୋମିଓ ତାର 10 ପର୍ବ ଆଉ 20 ଆଉ 21 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏକ ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବ 7 ଆଉ 8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 4-7 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ, ଆପଣା ହୃଦୟ କଠିନ ନ କର। ଆମେ ଯେତେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛୁ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହୃଦୟକୁ ଆମେ କଠୋର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଆମେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଅଟେ, ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12-7 ପଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁତାପ କରି ଅଶ୍ରୁପାତ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ କରୁନାହୁଁ। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ଆଉ 17 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ଜାଣ ଯେ ପରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଶ୍ରୁଜଳ ସହ ସଯତ୍ନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ଧରିଲେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ସହନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ନ ହୋଇକି ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ପାପ କରିବି, ଆଉ 12ଟା ବେଳେ ହେଲେ 12ଟା ରାତିରେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବି ବୋଲିକି। କେଜାଣେ ଆମେ 11ଟା ଅଧେରେ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ସମୟ ଏବେ ହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆଜିକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ପରେ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାପ କଲା ପରେ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ କ୍ଷଣକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛୁ। ପିତାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଅନୁଗ୍ରହରେ ଅଛୁ ଆମେ, ଅନୁଗ୍ରହର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କର ମନକୁ ବଦଳାଅ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ତୁମରି ମହିମା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍।